ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. Ας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. Предлагавшийся же после Холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.
Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. The ways that will drive the change is through global governance and global agreements. The phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. People who have been yelling, oh, the UN's going to take over global Conspiracy theorists. They've been crazy, but now they're right. A new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future. It is a big idea, a new world order. The sovereign nations of the past can no longer solve the problems of the present, and the community itself is only a stage on the way to the organized world of the future. This federalist and cosmopolitan vision is one of the most important contributions that the European Union can bring to a global order in the making. 2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet. Our mission, our presidency, is one of hope, supported by acts. I think a new world order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. Gordon Brown has called for a world constitution. We now need nothing short of a world constitution for the global financial system. Όπου στην ιστοσελίδα news.va του Βατικανού δημοσιεύτηκε έκκληση του Πάπα Βενέδικτου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να βγούμε από την κρίση όλοι οι λαοί χρειαζόμαστε μια παγκόσμια υπερεθνική κυβέρνηση, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων στον κόσμο, αναφέρει η έκθεση. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια αρχή και παγκόσμια τάξη για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και μονάχα ενωμένοι οι λαοί της γης με αλληλοβοήθεια και αλληλοσυμπαράσταση, με δημοκρατικές διαδικασίες παγκόσμιας διακυβέρνησης, μπορούμε να ξεπεράσουμε και να διασφαλίσουμε τη συνέχειά μας μπροστά σε τέτοιου είδους δοκιμασίες και νέες προκλήσεις που έχει η ανθρωπότητα. Έχει σημασία να ερμηνεύσουμε σωστά το μήνυμα που έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη στις αγορές. Έστειλε ένα αίτημα για παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. I don't believe in globalization à la carte. When you want globalization, you must have globalization without any limit. Without any limit. Without any limit. Δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάτε. Δεν απαντώ. Εάν πλήρωσε το κράτος, δεν είναι η τσέπη σας. Δεν απαντώ. Δεν απαντάτε αν πλήρωσε το κράτος. Εχθές ομόλογο που έλεγε. Μη φωνάζετε, δεν σας φοβάμαι. Δεν απαντάτε. Σε ποιο δεν απαντάτε? Στη Βουλή των Ελλήνων. Θα απαντήσει ο υπεύθυνος Υπουργός επί των Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων. Εάν εχθές πληρώθηκε ή όχι ομόλογος σε γέτης πάνω στο 100%. Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας απαντώ. Όταν έρθει η ώρα θα σας απαντήσω. Πληρώσατε ομόλογο ή δεν πληρώσατε? Σας απάντησε ο κύριος Υπουργός. Τι μου απάντησε? Απάντησε ότι δεν απαντάει. Apάντησε ότι δεν απαντάει. C'est un grave problème pour beaucoup de mes concitoyens, peut-être pour la majorité de mes concitoyens. Je comprends très bien leur point de vue. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Je suis un Européen, je dis plutôt que je suis un Européen, je suis un fédéraliste européen. Mais vous savez, moi je suis pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. J'ai toujours été pour la perte de souveraineté. Όταν ρωτάει ο ίδιος ο Αμερικανός ναύαρχος και τι θα πείτε στην κοινή σας γνώμη, και απαντάει ο Θόδωρος Πάκαλος
Θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρας. Είναι τρομακτικό. Αυτό πας σε ειδικό δικαστήριο. Παραβίαση του συντάγματος και απόπειρα εξαπάτηση του ελληνικού λαού για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Είμαι πολύ ανήσυχος και πρέπει να σας το πω εδώ πέρα από ιδεολογισμούς. Δεν σας μιλώ ιδεολογικά γιατί πίσω από τους ιδεολογισμούς μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα και να καλυφθούν πολλοί και μάλιστα υπεύθυνοι. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει δυσκολίες να βαδίσει προχωρώντας μπροστά με τους ρυθμούς που προκαλεί η ιστορία στο νέο μεγάλο της ραντεβού. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό. Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελούν πλούτοπαραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης, αποτελούν πλούτοπαραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτον όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τέτοιος όρος δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση και έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χριστοφοράκου, ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάτω και λένε άρες μάρες κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χριστοφοράκο, ενώ παραλαμβάνω από χθες αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Χριστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Για τη γερμανική δικαιοσύνη, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να προβληματιστούν οι καλοί φίλοι που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν αυτή τη στιγμή ποιος σπουδαίος ευρωπαϊστής πολιτικός ή διανοούμενος ή γνωμιγήτορ δήλωσε ή έγραψε προ πολλών ετών ότι η παρούσα κακοφωνία των μικρών εθνικών κρατών που ακόμη δυστυχώς υφίσταται στην Ευρώπη πρέπει να εξαφανιστεί το συντομότερο δυνατόν και ο σκοπός του αγώνα μας δεν μπορεί παρά να είναι η ενοποίηση της Ευρώπης. Ούτε εγώ το ξέρω. Κόψε με.
Δεν ξέρω ποιος το είπε. Άφησε το. Ρίξτο και να δούμε ποιος θα τα πει, ποιος θα το βρει. Ποιος μεγάλος Ευρωπαίος ηγέτης είπε ότι είμαστε κακοφωνία οι μικρές χώρες τσόντα στην Ευρώπη. Καλά κατάλαβα. Και ο σκοπός οφείλει να είναι η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, κοινώς ένα μπέργκερ όλοι μαζί. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη καταγραφή έχει ημερομηνία 8 Μαΐου του 1943 στο ημερολόγιο του δόκτωρος Γκέμπελς, του Υπουργού Προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ. Πάλι μου κόψε στα πόδια. Είπα μεγάλος Ευρωπαίος και νόμιζα ότι είναι τίποτα από αυτούς που λένε για τη μεγάλη ιδέα. Ο Γκέμπελς το είπε αυτό. Το 43. Παρακαλώ. Ο Γκέμπελς το είπε αυτό το 43. Και το έγραψε για τη Scripta Manent, είναι ακόμη σημαντικότερο. Και το έγραψε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μου πεις με 3 κουβέντες σήμερα αυτό που συμβαίνει πόσο απέχει από το αρχικό σχέδιο. Το πόσο απέχει, επειδή δεν θέλω επουδενή να υποτιμήσω το επίπεδο της αντιλήψεως των καλών ακροατών, ας συναγάγει ο καθένας τα δέοντα συμπεράσματα. Εγώ θα σας δώσω ορισμένες λέξεις κλειδιά, όπως επί παραδείγματι ότι η ιδέα του ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου που υπάρχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπαράγεται αυτούσια, βελτιωμένη και τροποποιημένη στο δεύτερο, με πλήθος υπομνημάτων και μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών του Τρίτου πλέον Ράιχ, της βιομηχανίας, των τεχνοκρατών, των διαφόρων υπηρεσιών, των ΕΣΕΣ. Και έτσι βρίσκονται από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη. Expressis verbis, η ιδέα της οικονομικής ενώσεως των ευρωπαϊκών πρώην εθνικών κρατών, γιατί βέβαια κάποια στιγμή θα έπρεπε να πάψουν να υφίστανται εθνικά κράτη όπως είπαμε, ανάγεται σε υπόμνημα του ΙΠΕΞ του γερμανικού του 1944, η ιδέα μιας ευρωπαϊκής ενώσεως σε αντίστοιχο υπόμνημα του 1943, η οικονομική ένωση μετά την τελωνιακή και νομισματική επίσης σε υπόμνημα της Deutsche Bank του 1944, μάλιστα μεταξύ πολλών άλλων όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η έδρα αυτής της ενώσεως, ελαμβάνεται πρόνοια και για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το Europa Gulden, δεν το λέγανε EQ ή ευρώ, αλλά Ευρωγκούλντεν, ας το πούμε έτσι. Και ούτω καθεξής. Εν πολλοίς, χωρίς κανείς βεβαίως σε καμιά περίπτωση να θέλει να πει υπεραπλουστευτικά και γενικευτικά ότι αναπαράγονται αυτούσιες οι συμπεριφορές των βρόντων, των κρατικών βρόντων και βεβαίως χωρίς κανείς να θέλει να υποτιμήσει τις διαφορετικές σε κάθε εποχή μορφές ιδεολογικής κανονιστικής νομιμοποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ενδεχομένως τότε υπήρχε μια ευρωπαϊστική κανονιστική νομιμοποίηση που είχε και ένα ναζιστικό ιδεολογικό πρόσημο, ενώ σήμερα βεβαίως γνωρίζουμε στην εποχή του πλανητικού φιλελευθέρου μεταμοντέρνου μετανεωτερικού φασισμού ότι το πρόσημο είναι φιλελεύθερο, ανθρωπιστικό. Πώς το πες αυτό, μ' άρεσε? Μεταμοντέρνος, μετανεωριστικός, νεωτεριστικός φασισμός. Εφόσον βρισκόμεθα στην εποχή της Global Republic και της Global Governance, προφανώς αντιστοίχως πανανθρώπινο εντός πολλών εισαγωγικών, φιλελεύθερο και ουμανιστικό οφείλει να είναι και το νομιμοποιητικό πρόσημο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτή την τελευταία λέξη. Ήταν ο Ηλίας Ηλιόπουλος, Έλληνας, ελληνότατος, καθηγητής της ιστορίας και της πολιτικής ανάλυσης, διανοούμενος στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. We need global governance, global financial governance, and we need it fast. Και μακριά κάθε σκέψη περί συνωμοσίας ή σκοτεινού παρασκηνίου.